वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की जो विचार चर्चा है वो गुरप्रताप सूरज ग्रंथ जो कवि संतोख सिंह का लिखिया होया उसके डॉक्टर अजीत सिंह औलख के जो अर्थां समेत 11 भागों में छापिया गया है। उसके 11वें भाग तो असी अज का प्रसंग लिया है और इसका सफ़ा नंबर जो है वो 832 तो शुरू होना है। ये है गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाउण शहीद होने की घटना बारे उस नाल संबंधित सारी कहानी। जो कहानी इस ग्रंथ के करता ने लिखी है, जिमें असी सारे जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सन 1708 के अखीर विच अगस्त के अखीर या सितंबर के पहले हफ्ते नंदेड़ विखे पहुँच जाते हैं। तो उत्थे जाके गुरु जी एक जो बंदा सी माधोदास बैरागी उसनूं तैयार करते हैं पंजाब विच भेजण। तो जदों उसनूं पंजाब भेज देंदे हैं उस तो उपरंत गुरु गोबिंद सिंह जी का जो अंतिम समा शहीदी हुंदी है वो किवें हुंदी है लिखिया है इस ग्रंथ के करता ने। एक दिन शाम नूं गुरु साहब जी अपने स्थान ते बैठे सन तां की देखते हैं कि एक दिन बैठे सहज सुभाए चौं दिश विखे सिंह समुदाय पुत्र पठान तवे चल आयो कर सलाम को शीस निवायो। कहते एक दिन शाम नूं गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे हुए सन, बहुत सारे सिख इर्द गिर्द घूम रहे सन तो एक पठान का पुत्र चल के आया तो उसने आके गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सलाम की। दरवाजे ते आके खड़ा हो गया। शमश नहीं जिस मुख पर आई परी नहीं वो तन तरुणाई अदब साथ आगे रह खड़ियो श्री मुख ते कै बूझन करियो। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਦਾੜੀ नहीं सी आई, शरीर भी हाले भरिया नहीं सी, भाव वो अनदाड़िया सी। वो दरवाजे विच आके खड़ा हो गया। सतगुरु जी ने मुख तो कह के उसनूं पुछया कौन मर्द दीनों किते आवण, कौन मर्द दीनों किते आवण, कौन नाम है करो बतावण, कौन देश किस पुर घर तोरे, कौन मनोरथ को और तू कौन है अते किस वास्ते आया है, तेरा नाम की है, ये दसो केड़ा देश है जिथे तेरा घर है, जेड़ा मनोरथ तू दिल विच धारण कीता है। गुरु साहब ने उसनूं बहुत सारे सवाल कर लए, ना पुछया किहड़े काम आया, किहड़े देश का रहन वाला। उस बंदे ने दस्या, वो पठान का बच्चा सी, उसने दस्या मेरा नाम गुल खां है ते मैं पंजाब दुआबे विच एक बहुत मशहूर शहर है जलंधर, जलंधर शहर का मैं रहन वाला हाँ। मेरे पिंड का नाम छोटा मीर है, मेरे बाबे का नाम पैंदे खां सी और मेरे बाप का नाम संधे खां सी। मेरा दादा जिहड़ा सी वो मुगल हुकूमत विच नौकरी करता सी। किसी कारण करके गुरु हरगोबिंद साहब नाल उसकी अणबण हो गई तो गुरु हरगोबिंद साहब ने उसनूं मार दिता। उस तो बाद मेरे पिता नूं कोई नौकरी मिल गई संधे खान नूं ते उसकी मौत तो बाद वो नौकरी मैनू मिल गई। मैं काफ़ी देर दा ये नौकरी कर रहा तो मैनू अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। मैं तुहाडे दर ते तां आया, मेरी माता ने कहा सी कि
महापुरुषों के दर्शन करके सारे पाप कटे जाते हैं। तो इस करके मैं तुहाडे दर ते आया। गुरु जी ने उसनू बड़े प्यार नाल बुलाया, कोल बिठाया, गल्लां बातां कीतियां ते फिर आउण लई उसनू कहा कि आउंदे जांदे रहो, इदां ही विचार वटांदरा चलदा रहे। उस दिन वो वापस घर चला गया। अगले दिन वो फिर आया। गुरु जी ने कहा आओ जी बैठो। ये मैं सिर्फ वो कहानी सुना रहा जो सूरज प्रकाश ग्रंथ के करता ने लिखी हुई है। गुरु जी ने बिठाया, गल्लां बातां कीतियां। उस तो बाद गुरु जी ने पूछा चौपड़ खेल लेना? वो कहता जी हाँ खेल लेना। गुरु जी ने तोशेखाने विचों चौपड़ की खेड मंगाई। चौपड़ की खेड विछा के दोनों खेडन लगे। एक दो वारियां दोनों ने खेडियां ते आखिर वो पठान जो विदा होने लगा, गुरु जी ने 5 अशरफियां उसनों दे दित्तियां। वो बड़ा खुश होया, जाके अपनी माँ नूं 5 अशरफियां दित्तियां। माँ भी बड़ी खुश हुई। इस तरह नेता प्रति वो उत्थे आउण लगा। होया कि जदों रूटीन उसका बन गया तो एक दिन 2 सिख 2 कटारां लैके गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल आए, जिन्हां नूं सोने की झाल फेरी हुई सी और बहुत सोहणियां सन। गुरु जी ने उन्हां दी परख भी की कि वो तिखियां हन जां नहीं। तो उधरों यह पठान का बच्चा, इहदा नाम गुल खां आ गया। गुल खां नाल फिर नित दी तरह चौपड़ खेडिया, गल्लां बातां कीतियां। फिर की है कि गुरु जी ने वो कटारां इसनूं दिखाइयां। जदों कतारां इसनूं दिखाइयां तो इसनूं पुछण लगे गुरु साहब कि ये कटार जे तेरे हत्थ विच होवे तां तू दुश्मन नूं किन्ने वारां विच मारेगा? तो गुलखा कहंदा मैं तो एक वार दे विच ही मार देवांगा। तो इस तरह करके गुरु जी ने अगे कहानी शुरू की कि अगर किसी दे बाबे नूं किसी दे बाबे ने मारिया होवे ते दुश्मन सामने होवे तो जे वो पोता अपने बाबे दा जिहड़ा है बदला ना लवे, उस ते थुकना चाहिए। भाव वो बंदा बहुत घटिया किस्म का इंसान है। तो इस तरह करके वो बड़ा हैरान सी कि गुरु जी किहो जिहियां गल्लां करदे हन। उस कटार के तिखे होने बारे उसकी परख की। सतगुरु जी ने कटारां नूं दी परख कर ली सी। गुलखां हैरान सी कि गुरु जी किहो जिहियां गल्लां करदे हन। सतगुरु जी वेख के बहुत प्रसन्न हो गए ते अपने नेत्रां विच उन्हां ने किरपा धारण की। उन्होंने उन्हां सिखां दी कामना पूरी की ते उन्हां उपर खुशी प्रगट की। इन्ने विच वो पठान चल के आ गया। सामने हो के खड़े होके उस सिर नवाया। गुरु जी ने उसनूं अपने पास बिठा लिया ते कटार नूं उसदे हत्थ विच दिता। सतगुरु जी ने कहा हे गुल खां, वेख के दस कि इस नाल किन्ने वार कीतियां वैरी दे प्राण दूर हो सकते हैं। जे वैरी नूं इसदा जख्म लग जावे तां कि वो सामने हो के उल्टावां वार कर सकता है कि नहीं? ये सुन के पठान ने इस प्रकार कहा, जे ऐसी कटार मेरे हत्थ विच होवे तां जोर नाल एक ऐसा वार करांगा कि वैरी नूं किसी प्रकार भी कुसकण नहीं देवांगा। इस नूं उत्तम लोहा लगा है ते बड़ी तेज है। इस दी धार उपर हथ नहीं ठहरदा है। इस नाल बहुते वार की करने हन, एक वार नाल ही वैरी मर जावेगा। कटार नूं उस प्रकार ही अपने पास रखवा लिया ते चौपड़ खेडण वास्ते मंगवाया। आपस विच नरदां नूं डेगण लगे, इधर उधर नरदां नूं फेरन लगे। जद दाव लग जांदा सी तां कोई नरद चुक लैंदे सन। नरदां मारदे होए सतगुरु जी ने कहा, जिस दे ने पिता पितामह दा बदला नहीं लिया है, ऐसे पुत्र नूं पुत्र नहीं जानना चाहिए। जे हथ विच शास्त्र होवे ते बैरी भी पास होवे, जे फिर भी
ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਥਾਯੋਗ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਚੌਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਠਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਨੇਜਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਨੈਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾਇਆ। 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, हे ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ? तो उसने दसिया। अपने माता पासों सारा वृतांत सुन के पठान ने उसनों अपने दिल की गल दसी। माता ने की कहा सी, तेरा पहला वाला चेहरा नहीं वेखदी हाँ, तेरे चित्त विच चिंता कैसी वस गई है। अपने माता पासों सारा वृतांत सुन के पठान ने उसनों अपने दिल की गल सारी सुनाई। असीं पठान दे गुसैले पुत्र हाँ। श्री गुरु जी ने पिछली गल याद करवाई है। उन्होंने वचना दे वार नाल विन दिता है, जिसने मेरे कलेजे में छेक कर दिता है। दाव लाउंदा मैं सोचता रहा हाँ, कई बार मैनू इस प्रकार कहा है। फिर यह सुन के पठानी ने अपने पुत्र नूं वरजिया। मारन मरण तो चित्त कंब गया। गुरु जी नूं कहण देवो, जिवें कहंदे हन, वो सदा सानू पालते रहे हैं। सुन के गुस्सा ना करो, मिठे वचन बोलो। माता ने कहा, जिहड़ा भी गुरु जी के पास विगाड़ करता है, अनेकां सिंह उसनूं तुरंत ही मार देंदे। माता समझा रही है कि तू एवें गुस्सा ना कर, जे तू कुछ कीता तो तैनूं मार देणगे। इस प्रकार माता ने बहुत समझाया, फिर भी पुत्र दे मन विच गल ना ठहर सकी। रात पैण ते इस बारे सोचदा होया ही सौ गया ते सवेरे ओह गल चित्त विच रड़कदियां ही उठ पिया। अजिहे जन्म ते त्रिकार है। जद एक पहर दिन रहिंदा सी, तद चल के गया, सलाम करके वेखदा पिया सी। भावी ने दे प्रेरे होए ने दर्शन कीते ते सतगुरु जी ने कह के आदर दिता। सतगुरु जी पास बैठ के छलागा करन लगे। सतगुरु जी पास बैठ के छलागा करन लगे। पठाना दे वंश विच कोई रण खेतर छड्ड के नहीं भजदा। युद्ध समय ये प्राण प्यारे नहीं करते हैं ते माड़े वचनां नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भाव गुरु गोबिंद सिंह जी इस कहानी अनुसार उस पठान दे बच्चे नूं उकसा रहे हैं, भई तेरे हथ कटार है, तू मैनूं मारदा क्यों नहीं। मतलब एक तरह नाल गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ये लिखारी सुसाइड करन दी गल कर रहा है। कदी अचानक समा बन जावे तां शस्त्र नाल वैरी नूं मारीए। ऐसियां गल्लां सुन के बहुत हैरान होया। फिर चौपड़ दी खेड विछा दित्ती, फिर बाजी खेडी। इस तरह करके गुरु साहब रोज़ उसनूं लानतां पाउंदे सन। ते एक दिन फिर की है, गुरु साहब जी शाम के टाइम लोडे वेले
ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਛਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੰਗ ਤੇ ਅਫੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਤੇ ਅਫੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ 41 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹ ਛੰਤ ਨੰਬਰ 41 ਹੈ। ਆ ਲਿਖੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਣ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਸੁੱਖਾ ਭੰਗ ਪੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਲ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਟਾਰ ਚੱਕੀ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਟਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਝੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਅਮਲੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਟਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਟਾਰ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਲਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਖਮ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਿਖਾ ਬਣਵਾਈ, ਆਪ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਡ, ਕੋਈ ਅੰਗ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਠੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ, ਇਤਨਾ ਡਰਪੋਕ, ਇਤਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲ ਖਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛਪਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੜੀ।
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਐਡਰੈਸ? ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਤਰਯੁਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਤਰਯੁਗੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਲਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਸਤਾਇਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਮ ਸੂਤਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਯੁੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਵਾਸਤਾਇਨ ਦੇ ਕਾਮ ਸੂਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 100% ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਡੀਓ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਮ ਸੂਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਉਹਦੀ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਚਤਰਪੁਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚਤਰਯੁਗੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਸਰਨਾਮਾ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ 'ਤੇ ਮੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਨਗੇ, ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਚੱਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਸਰਨਾਮਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਪਠਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਪਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਸਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਸਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ? ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਗੁਰ ਖੰਡਾ ਦਿਓ ਲਿਓ ਉਹਨੇ ਗਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਸੋ ਦੇਖ ਸੋ ਬਿਟਰਿਓ, ਬਿਟਰ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁੰਦਕ ਖਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਟਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਖੰਡੋ ਲਿਓ ਛਿਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਖੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੰਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਬਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ,
ਪਖੰਡਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਅਵੇਸਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲ ਖਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਵਾਹ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਈ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੱਦੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 10 ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਨਾਮਾ ਦੇਣਾ, ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਤਰਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਤਾਰਨਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਐਵੇਂ ਰਾਵਟ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।